సో, ఇనిషియల్‌గా అదే ఇప్పుడు మనం బీఏ అంటే ఉట్టి ఎంఎన్‌సీస్‌లోనే హైర్ చేస్తాము. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్‌లోనే బీఏకి రోల్ ఉంటుంది అన్న ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండేది. ఇప్పుడు మన మార్కెట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తే ఎన్ని స్టార్టప్స్ అంటే చాలా స్టార్టప్స్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ హైరింగ్ బీఏస్ అనమాట. People have this perception, uh, business analytics and business analyst both are same. Actually both are two different things. Analytics is different and analysis is different. సాఫ్ట్వేర్ అంటేనే ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటేనే గెటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. Exactly, correct. ఓకే, నా దృష్టిలో ఐటీ అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్. వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్? ఇప్పుడు ఒక పెద్ద భూతం వచ్చేసిందని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్, నన్ అదర్ దెన్ ఏఐ. సో మార్కెట్లో ఏంటంటే ఏఐ వచ్చింది, ఇంకా అయిపోయింది మీ పని, ఇంకా అయిపోయింది అంటారు. కానీ ఆల్సో థింక్ ఇన్ ది అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇప్పుడు ఏఐని డెవలప్ చేయాలి అంటే కూడా దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ విజన్. జొమాటో కానీ స్విగ్గీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇనీషియల్గా వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఈస్ దట్ అమ్మో దీనివల్ల లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది పీపుల్ది అండ్ చాలా నెగటివిటీ. సో దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ నెగటివిటీ వెన్ దీస్ యాప్స్ కేమ్. ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఓకే, అతను లెట్స్ సే హీ ఆర్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years ఇన్ నాన్ ఐటీ జాబ్. సో వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి? అంటే ఫర్ దట్ యూ నీడ్ సమ్ గైడెన్స్. సో గైడెన్స్ అంటే యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ సమ్వన్ హూ ఈజ్ లైక్ ఎ మెంటర్ ఆర్ ఎ గైడ్ హూ కెన్ హెల్ప్ యూ. Hi everyone, welcome to SIT Talks. SIT Talks is sponsored by SIT Training Institute. SIT Training Institute teaches business analyst course for people who are willing to switch their jobs from non-IT industry to IT industry. We are located in Manikonda and in Kondapur. Okay, so SIT Talks brings people from industry to bring you live and the primary information about how the IT industry works. What are all the trends that are happening in the IT industry? How is the job market? There are a lot of myths about IT industry that there's only development and coding kind of jobs, but there are also so many managerial jobs as well, like business analyst, project management. So we're going to bring in here a lot of people who are basically into the management side and explore you and throw light on opportunities which even non-IT people can pick up. Okay, so these are the talks which we are already doing. We can go through our channel and see there are many people who are already given their interviews. So today I have two interesting guests. Today is not a podcast. Today is a kind of a roundtable conference. We have 4 people attending today's session. We have with me, even he attended the last session, last podcast. His name is Aslam. He's one of the trainers here at SIT. My name is Santosh, and we have Sainath. Hi, Sainath. And we have Sai Charan as well. So I'm sure that today's podcast or the roundtable is going to be very interesting, and people who are enthusiasts who wants to come into the business analyst area will definitely get a lot of answers from our guests Sainath and Sai Charan. So with this introduction, I will hand over to Sainath and Sai Charan. Let them first introduce themselves. Welcome Sainath and Sai Charan. Can you please introduce yourselves to our audience? Thank you so much, Santosh. So my name is Sainath Gupta, and I'm a business analyst by profession. So I have around 9 years of IT experience. So initially I started my career as an SQL developer, and after 3 years I moved into business analysis because I liked the role, and I thought that this role has a lot to learn and a lot to explore, and I thought that this role will definitely help me to take my career forward. And I wanted to venture into multiple domains of businesses. So that's why I thought that this particular role will give me an opportunity to understand from the customer's perspective on how to understand the business, and also from the technology perspective of how to develop world-class products. So that was my main reason to join business analyst role. Yeah, thank you. Sai Charan. Hey, my name is Sai Chandra, and I have around 10 plus years of experience. I have started my career as a data analyst, and for an year or so I worked as a data analyst, and then I moved to IT. And over here it's been 4 years I'm working as a Scrum Master. So it's like firstly I was into testing and then moved to Scrum Master and all.
So the same way, when I was exploring more, when I had a thought of switching my career to IT, I assessed myself like, which stream would fit me into, and then slowly I have developed my skills. I've done few certifications and all, and now same as mentioned, working as a scrum master, which is like a project management role. So it's all about developing the product, or which product we are working into, or improving the scope of the product and stuff. Great. Sai Sharan, welcome. Thank you. Aslam, you also want to introduce to the audience? Yeah, hello everyone. I'm Aslam. I'm having 2 years of experience. So as I mentioned, like I started my career with QA, quality analyst. Later I become business analyst and senior business analyst. As well as working in this, I'm also looking further into working as a product owner. So, completely taking care of the product and how things are working on that part. Yeah, thank you. So we'll start the conversation. So we are all in IT industry. Even I have 15 years experience in IT industry. So how is your? Do you really like your job? Okay, especially keeping aside the meme part after in the evening and when we go out on a break, especially. So we have a lot of memes. We pull our managers. We crack so many jokes on our managers. And apart from that, how is your day-to-day task? What are the tasks you do in your job? And what is the interesting part in your current jobs? Pulling the managers. Well, so there are so many perspectives to it. So some people think IT industry is a place where there is a lot of pressure, and they work from 9 to 9, and there are so many myths about it also. But coming to my experience in IT industry, it is actually really cool, and I am loving it because fortunately I had very good teams which I worked with, and wonderful managers that I had. And right from day one I started my career with TCS. So until then I've got an opportunity to work with amazing managers who really care about work life balance. That's the best part. So every manager who focuses on the needs and also the personal interests of each and every team member is a very good manager in my perspective, and I had an opportunity to work with those people. So that's the reason why I loved each and every day of my job. And on the other side, on the flip side of it, there are some days which are really rough because of so many reasons, some pressure and everything is there. But at the same time, it is all about how we handle it and how do we manage people, and finally deliver the product or deliver the end product on time. So everything is a process where if we feel that if we start enjoying it, that's where we start getting the better results. That's what I feel. So I'm thoroughly enjoying what I'm doing. Great. Yeah. బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ అంటే ఎక్కువ తెలుసు కదా, మన ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉంటాం మనం. సో దీంట్లో ఏది తెలియదు మనకు, అసలు ఏం డెలివర్ చేయాలి, హూ ఇస్ ద క్లయింట్, ఓకే వాడి క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో అసలు ఇనీషియల్గా వెళ్ళాలి కదా. సో అక్కడే మన ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఆ ఫేజ్లో, వెన్ నథింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ట్రిప్, ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది కదా బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్. మీకు అక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ జంక్షన్లో? Exactly. So business analyst is a beautiful role. ఎందుకంటే it is not like you get a requirement and you code it. It's not like that. Right from the moment, ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ a small example. For example, there is a banking application that we all of us use in our mobile phones, right? So మనకు ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఒక కొత్త ఫీచర్ డెవలప్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఆల్సో బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్, రైట్? సో దట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు డెవలప్ న్యూ థింగ్స్, to introduce a new concept to people. So basically business analyst is someone who impacts lives of people directly. So that's my perspective about this business analyst role. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ కూడా యాక్చువల్లీ కొన్ని చిన్న కంపెనీస్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళు కాదు బిజినెస్ అనలిస్ట్లని, డెవలపర్తోనే కానిచ్చేసేవాళ్ళు. సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ చూడండి చాలా రూడిమెంటరీ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో మెనీ పీపుల్ రియలైజ్ దట్ దేర్ ఇస్ అ సేయింగ్ ఆల్సో కదా, ఐ నో ఇఫ్ యూ వెరీ ఫేమస్, if your requirements are hurried, project is buried. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాపర్గా వస్తేనే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్
ప్రాపర్గా డెవలప్ అవుతుంది. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ యాక్చువల్లీ కదా. ట్రూ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూ. ఇంతకుముందు లైక్ 6 to 7 years బ్యాక్ ఓన్లీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మాత్రమే ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఉండేది. బట్ రీసెంట్ పాస్ట్ లైక్ 5 to 7 yearsలో ఇండియాలో కూడా ఎవ్రీ కంపెనీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్. దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, బికాస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈజ్ సమ్మన్ హూ థింక్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అలా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఏమవుద్దంటే వీ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్సో వీ నో వాట్ ద కస్టమర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. దానివల్ల అండ్ డెవలపర్ ఈజ్ సమ్మన్ హూ యాక్చువల్లీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. దట్ గై ఈజ్ అ కంప్లీట్ టెక్నికల్ గై, ప్యూర్ టెక్నికల్ గై. అండ్ యాజ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రాపర్లీ ట్రాన్స్లేట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంటూ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్, దెన్ మనం వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ క్లారిటీ, విజువలైజేషన్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెక్నికల్ పర్సన్కి కూడా హీ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్, హీ ఆర్ షీ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ హౌ టు డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఇన్ దట్ వే హ్యావింగ్ 2 different roles, business analyst and technical person, is a very good way of doing things, is what I feel. సో ఇనిషియల్గా అదే ఇప్పుడు మనం బీఏ అంటే ఉట్టి ఎంఎన్సీస్లోనే హైర్ చేస్తాము, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లోనే బీఏకి రోల్ ఉంటుంది అన్న ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండేది. ఇప్పుడు మన మార్కెట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ చూస్తే ఎన్ని స్టార్టప్స్ అంటే చాలా స్టార్టప్స్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ హైరింగ్ బీఎస్ అనమాట. Correct. కాంటెంట్ ఏంటంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ పేయింగ్ మోర్ దాన్ ద వాట్ దే ఆర్ గెటింగ్ పేడ్ ఇన్ ఎంఎన్సీస్ యాక్చువల్లీ. Yes, true. అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ వాళ్ళకంటే వీళ్ళకి కూడా తెలిసిపోయింది అనమాట వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీఏ. అంటే బీఏ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్, స్టార్టింగ్ ఇలాంటి అలా కాని చేసేవాళ్ళు కానీ బట్ నౌ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీఏ అండ్ ది పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు హైర్ అండ్ దే ఆర్ పేయింగ్ వెరీ వెల్ యాక్చువల్లీ. అండ్ కంపేర్ టు ఎంఎన్సీ ఐ థింక్ స్టార్టప్స్ ఆర్ పేయింగ్ వెరీ వెల్. Yes. సో ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా బీఏస్ చాలామంది ఉంటారు కదా. I think when we talk about this, BS play a major role starting of the requirement until we deliver. When we spoke about developers and business analysts, yes, it used to happen earlier. Now, openga cheppali ante developers, when we give some requirement to developers, their job is to deliver it. ఇప్పుడు సేమ్ యూ టుక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. నాకు ఈ పేజ్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండాలి. ఇదే డెవలపర్కి ఇవ్వండి, హిల్ కోడ్ అండ్ హిల్ డెలివర్ ఇట్. బట్ వెన్ యూ గివ్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్, హీ విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. He will check whether, you know, how the password would be or how many things it has to be. Alphanumeric undala, ledante ela undali, security is also involved in it. Or apart from that time frame, ఎన్ని డేస్లో డెలివరీ చేయాలి అండ్ హౌ ఇట్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు యూజర్, వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో, కస్టమర్ ఫీల్ ఎలా ఉండాలి వెన్ హీ లుక్స్ ఎట్ ద పేజ్, ఆర్ ఎలా completely from the customer point of view. When he's using it or when he's logging it, is it easy for him to access it or anything? So that's the difference, I would say, between developer and a business analyst. And in fact, inka cheppali anante, even, you know, developers ke ela ante, if we give some 2 to 3 requirements, he would just develop and keep it aside. But business analyst, he would take care of the entire product. That's the major difference. ఆ ప్రాజెక్ట్కే లిమిటెడ్ ఉండం మనం. Yes. సో కస్టమర్ యాంగిల్ కూడా ఆలోచించేసి దాని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అంటే మనం బిజినెస్ టీమ్స్తో కూర్చొని ఇంకేముంటుంది మనం మాట్లాడడానికి ఇంకా. సో వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్. డెవలపర్ మైండ్ సెట్ నా దృష్టిలో అయితే లైక్ దేస్ సేయింగ్ కదా, మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్స్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ అన్నట్టు, డెవలపర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్ గైజ్ అండ్ బిజినెస్ టీమ్స్ మీరు ఇద్దరిని హ్యాండిల్ చేసేవాడే బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో ఇట్స్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ రోల్ ఐ థింక్. స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్ చేయడము, మేనేజ్ చేయడం. ఎవరైతే నాకు తెలిసి మా ఆడియన్స్ ఎక్కువ మేము అప్రోచ్ అయ్యేది నాన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాళ్ళం అనమాట. సో నాన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు తెలుసో తెలియదా, మీరు ఐ థింక్ యూర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఐటీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో నాన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ నేను వర్క్ చేసి వచ్చాను అనమాట. బ్యాంకింగ్లో కానీ బీపీఓస్లో కానీ ఎక్సలెంట్ ఉంటారు అనమాట, జెమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉంటారు. బట్ వాళ్ళ శాలరీస్ తెలుసా చాలా తక్కువ అన్నమాట. మన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ పే చేసేదానికంటే కూడా ఇప్పుడు మినిమం మీరు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఒక యావరేజ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఒక 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి శాలరీస్ ఎంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్? Maybe around 14 to 15. ఓకే, మీదే నేను మొన్న చూశాను ఎవరు 20కి తక్కువ లేరు. ఐ డూ హైరింగ్ అన్నమాట. నేను 20 కాదు 22-23 కూడా ఇచ్చాను, ఎవరు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. అది తీసుకుంటున్నారు ఆఫర్, మళ్ళీ ఇంకొక చోట ఏదో పెద్ద ఆఫర్ వస్తుందని చెప్పి మా స్టూడెంట్స్ అసలు బీఏ తెలియదు, ఐటీ ఇండస్ట్రీ తెలియదు, వాళ్ళు 25 lakhs 20 lakhs కొడుతున్నారు అనమాట.
అట్లుంది ఇప్పుడు కండిషన్ సిచ్యువేషన్. అండ్ మీరు నాన్ ఐటీ సైడ్ వెళ్ళండి, వాళ్ళకి మన బీఎస్ కంటే కూడా వాళ్ళకి ఇంకా బిజినెస్ యాక్యుమెన్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంటారు అన్నమాట. సాలరీ సింగిల్ డిజిట్లో ఉంటారు వాళ్ళు. సో వీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాంట్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్. మేము లిటిల్ ట్రైనింగ్ మా పుష్తో వాళ్ళు ఈజీగా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో రావాలని మేము ఇదంతా చేస్తామంట యాక్చువల్లీ. సో ఇంకా మీకు తెలుసు కదా, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ నాట్ ఆన్ ద మాన్యువల్ పీపుల్, దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఇన్ ద IT and software development to develop the systems. Do you agree with me, guys? So they're not investing on the people who doesn't have the knowledge about the processes, but they're investing a lot on the people who are going to develop the systems. So akkadamata point of view. సో మార్కెట్లో చెక్ చేస్తే చాలామంది ఇప్పుడు బీఏ అనగానే ఇప్పుడు బయట మీరు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే పవర్ బిఐ ఇస్ మ్యాండేటరీ, ట్యాబ్లో ఈజ్ మ్యాండేటరీ అంటుంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అగ్రీడ్, లైక్ పవర్ బిఐ, ట్యాబ్లో, డేటా మోడలింగ్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి వేర్ ఇట్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ రిక్వైర్డ్. ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ టు ఇట్. డూ యూ థింక్ దట్ అంటే ఇవి లేకుండా మనం బీఏ తీసుకోలేమా? ఇస్ దట్ మ్యాండేటరీ? Okay, so people have this perception, business analytics and business analyst both are same. Actually both are two different things. Analytics is different and analysis is different. Okay, analytics is all about the technical aspect of the work. Okay, data unte how do you visualize it and all that, but analysis is all about working on the business part. ఓకే, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేసేది. సో దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ వెన్ ఐ అటెండెడ్ వన్ ఆఫ్ ది MNCs. ద కస్టమర్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అన్ ఎయిర్లైన్ బిజినెస్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు టేక్ ద బిజినెస్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేయాలనేది హిస్ థాట్ ప్రాసెస్. సో హీ ఆస్క్డ్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ సజెషన్స్ ఫర్ మీ టు టేక్ ది బిజినెస్ ఫార్వర్డ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లేమన్ టర్మ్స్లో చెప్తా. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కాలి, మై కస్టమర్ ఈజ్ ఎయిర్లైన్ కస్టమర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే మీ ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్, క్యాబ్ తీసుకోవాలి లేకపోతే బస్ తీసుకోవాలి. అండ్ దెన్ యూ గో టు ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 3 to 4 hours టు చెక్ ఇన్ అండ్ ఆల్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్. అండ్ దెన్ యూ గో టు ఫ్లైట్ and you get down at your destination and then you take a transport and all. Ikkada meer chuste the moment you start from the home there are multiple businesses involved. Yes. First one is taking the road transport. Yes. Second one is food business. Third one is airline, that airline flight, and finally you get down. So there are 3 businesses involved for example. Ikkada meer chuste if currently ఏమవుతుంది, ఈ 3 businesses are maintained by 3 different people. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓలా క్యాబ్ ఎక్కారు అండ్ దెన్ యూ వెంట్ టు స్టార్బక్స్, యూ హ్యాడ్ సమ్ కాఫీ అండ్ దెన్ యూ గాట్ ఆన్ టు ఇండిగో ఫ్లైట్. వాట్ ఆన్సర్ ఐ గేవ్ ఈస్, వై డోంట్ యూ ఇంటిగ్రేట్ దీస్ 3 businesses? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ X, you are maintaining a airline called X. So why don't you provide all these 3 services from X only? Why don't you integrate all these 3 in your own application? In that way you increase your customer base and you increase your profits and also brand value ఎక్కువ అవుతుంది and it is a hassle free, right? I need not to do 3 bookings, rather I can do 1 booking and all the 3 services are provided. ikkada kuda Power BI nothing is involved, right? As a business analyst ga what I do is I analyze businesses and I try to make sure that the businesses what do we call, the end product is given to the customer in the best way possible. తక్కువ ఖర్చుతో బెస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి అండ్ మేక్ దేర్ లైఫ్ ఈజియర్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవరాల్ అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటేనే ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటేనే గెటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, నా దృష్టిలో ఐటీ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్. వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్? ఇట్ ఈస్ టు గివ్ దిస్ రిజాల్వ్ దిస్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషనే ఈ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్కి సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. సో మీరు ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఓకే ఇన్స్టెంట్గా మీరు చెప్పారు, దట్స్ గుడ్. నౌ ఇప్పుడు వాట్ యూ వాంట్ టు సే,
యా ఆ సొల్యూషన్ అనేది అది రావడం ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఒక కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఆలోచించగలిగారు. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఓకే, Exactly. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వై ఐ థింక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. Okay, and that's why we are in the initial stage of the software development, to understand the customer's pain points. Okay, and the feasibility study lo appudu manam probably we can involve the development team, architects, and then understand that solution is feasible, whether the financing profitable or kada, integrations valla and later it will come. But Yes. ideation anedi business analyst with the help of the product owner and scrum master probably Yes. andram kalustene adi vastadu annamata. It's a teamwork. Exactly. Yeah. Nice. Okay, coming back to the question, difference between this analytics and analysis, as Sainath explained, what he has given the ideation is a business analyst. Now, ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది బుక్ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఏంటి, that comes under analytics. So that's the difference between the business analyst and the business analytics. For that you have to learn how to about the data. Okay, DBMS, database management systems in data అంటే ఏంటి, డేటాలో ప్రైమరీ డేటా అండ్ దాన్ని ఎలా పుల్ చేసి ఎక్సెల్లో పెట్టడమో లేదా ఎస్క్యూఎల్ వాడడమో, అండ్ దాని విజువలైజేషన్కి, దానికి స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్కి, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్, అదంతా అదొక డిఫరెంట్ వరల్డ్ అది. సో మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ మై స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్, బట్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మిక్స్ బోత్ ఆఫ్ దమ్. సో అదేంటో అర్థం కాదు, 4 నెలలు కూర్చోబెట్టేస్తారు కోర్స్కి. వాడికి అన్నీ నేర్పిస్తారు, ట్యాబ్ వ్యూ నేర్పిస్తారు, పవర్ బిఐ నేర్పిస్తారు, ఎస్క్యూఎల్ నేర్పిస్తారు. సో ఇప్పుడు మనలాంటి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ తెలుసు కదా, 10 గంటలు వాడు అసలు చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. దాంట్లోకి వచ్చి పవర్ బిఐలు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే అసలు చాలా ఛాలెంజింగ్ అన్నమాట. సో దాట్స్ ద మిత్ వీఆర్ బ్రేకింగ్. ఓకే, అసలు నేను అసలు చాలా కూర్చొని చేసాను అన్నమాట. సో మనం ఇచ్చే సర్వీస్ ఏంటంటే 1 month ఎగ్జాక్ట్లీ 8 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బిజినెస్ అనలిస్ట్వి, ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో మనం నేర్పించేసి ఆల్ ద వన్స్ ఆర్ రియలీ డూయింగ్ వెల్ అన్నమాట. మా దగ్గర ప్లేస్మెంట్స్ అయిన వాళ్ళందరూ దే డోంట్ ఈవెన్ కమ్ బ్యాక్ వన్స్. ఎనీవన్ ఇప్పటివరకు వచ్చారు అసలు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మాకు ఇది అవ్వట్లేదు మీరు చూపించండి అని ఒక్కరు కూడా అడగలేదు ఇప్పటివరకు. అందరూ మంచిగా అసలు వర్క్ చేస్తున్నారు. బేసికల్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మేమేం చేస్తాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఎవరైనా నాన్ ఐటీగా ఒక బీఏగా ప్లేస్ అయితే, సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆఫీస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ద డే వెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆఫీస్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరు, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా రాయాలి అనేది ఆ బేసిక్ యాజ్ మనం ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నామో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం అనమాట. అంటే రేపు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు చాలామంది ప్లేస్ అనే వాళ్ళు ఎవరు మా వెనకకి రారు. దే నాట్ ఆస్క్ అసలు హౌ షుడ్ ఐ రైట్ ద బిఆర్డి, హౌ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద యూర్ స్టోరీస్, హౌ షుడ్ ద గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ అని ఆ క్వశ్చన్ లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ దాని మీద వెల్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఏదైతే 90% ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మార్కెట్లో చెక్ చేస్తే 90%, 80 to 90% మనకు ఫంక్షనల్ బిఎస్ ఉంటాయి, ఒక 20% టెక్నికల్ బిఎస్ రోల్ కూడా ఉంటాయి. మనం ఫోకస్ చేసిన మార్కెట్ ఏంటి, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్, వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ బిఎస్. మోస్ట్లీ అవే జాబ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫంక్షనల్ బిఏగా ఏం చేయాలి, అతను బేసికల్లీ డొమైన్ నాలెడ్జ్ కొద్దిగా ఉండాలి, స్టేక్ హోల్డర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉండాలి, కరెక్ట్గా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయాలి, గ్యాదర్ చేసి నీట్గా డాక్యుమెంట్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో మన ఫోకస్ అంతా దీని మీద అనమాట. సో ఇప్పటిదాకా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చి కంప్లైంట్స్తో కానీ క్వైరీస్తో కానీ ఎవరు రాలేదు యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రాసెస్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఇప్పుడు కరెంట్లీ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, సేమ్ ఇలాగే ఉందా లేకపోతే వేరే ఎక్స్ట్రా ఏదైనా టూల్స్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారా మీ కంపెనీలో? We follow the same, but completely depends on the product. There will be different products each company would handle. So whenever we get a requirement, business analyst would be hit up from starting point. Ippudu requirements enti and how many requirements you are breaking that into. What's the description? How the developer has to work on it. Then main role enti. How does it impacts the business value? Or acceptance criteria enti. So these all things, everything would be completely handled and explained by the business analyst to the team. And as per you, what do you think, business analyst job is a cool job or a hectic job? Well, I would say mixed emotions, I would say. Business analysts are always chill, but at the same time, they are the one who handles most of the pressure. Now, when the project is going on and all, when it's in progress, they'll be like following up with the process and everything. But if anything comes up, or if there is any change requirement or something, everyone they will catch the business analyst first. So it's a challenging role and people will love it.
మన డబుల్ యాక్షన్ సినిమాలు ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ బిజినెస్ టీమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మనం యాక్ట్ చేయాలి, టెక్నాలజీ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకోలా యాక్ట్ చేయాలి. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ మనం కూర్చుంటాం కదా, లైక్ చాలామంది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు. ఒక్కొక్కరు ఒక యూనిక్ పర్సన్ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఒక నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ షేరింగ్ ద నాలెడ్జ్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ బయటకు వస్తుంటాయి. అంటే వాళ్ళు వర్క్ చేసే విధానం కానీ, లైక్ ద పర్స్పెక్టివ్, దర్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ లైక్ విల్ ఏబుల్ టు నో. సో ఒక మీటింగ్ రూల్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటే విల్ ట్రై టు లెర్న్ మోర్ అండ్ మోర్. అంటే ఇట్స్ వెరీ లవబుల్ జాబ్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద రిక్వైర్మెంట్ అని కాదు, టేక్ హోమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఎలాగ ఉంటుంది, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు లెర్న్ మోర్. అంటే ఈ విధంగా ఆలోచించాలా, బిజినెస్ ఈ పర్స్పెక్టివ్గా ఉంటుందా, అంటే ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చా అనేది ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ జస్ట్ ట్రై టు యాడ్ సంథింగ్ టు ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ బేసికలీ ఫ్రమ్ కస్టమర్ సైడ్, అండ్ యూ హ్యావ్ leadership in the organization which you are working for. Second thing, you have technical team. So in this process, on a high level there are 3 teams: customer, leadership in the IT company, and also your technical team. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, you are not only dealing with 3 different kinds of people but also dealing with 3 different kinds of mindsets. ఎందుకంటే కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నాన్ టెక్నికల్. వాడికి అసలు ఏం అర్థం కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ తెలియదు, ఏం తెలియదు. హీ జస్ట్ కమ్స్ అప్ విత్ దిస్ నీడ్, రిక్వైర్మెంట్తో వస్తారు. అండ్ టెక్నికల్ పీపుల్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్లేట్ బిజినెస్ నీడ్ ఇన్ టు టెక్నికల్ నీడ్. అప్పుడే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. అండ్ లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, దే థింక్ అబౌట్ బడ్జెటింగ్. ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాం ఈ ప్రాజెక్ట్, హౌ మెనీ రీసోర్సెస్ ఆర్ నీడెడ్. సో దేర్ ఆర్ 3 different flows which 3 different people are working on. Like you said, it is all about working with the mindsets, right, rather than working with people. Yeah. సో మన ఆడియన్స్ ఎక్కువ మంది చెప్పాను కదా, నాన్ ఐటీ వాళ్ళు. సో మన ఐటీ ఇండస్ట్రీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా ఒక అతన్ని? ఇప్పుడు ఒక అతను ఉన్నాడు, నేనే అనుకోండి, నేను నాన్ ఐటీలో ఒక 5 or 10 years నేను వర్క్ చేశాను. ఓకే, బట్ ఐ డెంట్ లైక్, సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ స్టాగ్నేటెడ్, నేను ముందుకెళ్ళట్లేదు, నా కరియర్, నాకు శాలరీ పెరగట్లేదు అనేది ఒక, వీళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం? ఖచ్చితంగా. వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ యాక్సెప్ట్ చేస్తా అంటే 100% యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, పర్టికులర్లీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రోల్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ, ప్రొడక్ట్ మేనేజర్లు కానీ, అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ, యూ హార్డ్లీ నీడ్ ఎనీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ టెక్నికల్ అండర్స్టాండింగ్. చాలా తక్కువ ఐ షుడ్ సే. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మినిమమ్ స్కిల్స్ దట్ యూ రిక్వైర్, దే ఆర్ వెరీ ఈజీ టు లర్న్. సో 100% ఐటీ ఇండస్ట్రీ విల్ యాక్సెప్ట్. సెకండ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ కాంపిటెంట్ ఎనఫ్ యు ఆర్. ఓకే, మనం వెళ్ళి ఐటీ కంపెనీకి వెళ్ళేసి జాబ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ కాంపిటేటివ్నెస్. ఓకే, సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దేర్ జాబ్ రోల్ ఈస్, and we should try to cope up our skills in those areas. And business analyst is one such beautiful role where every IT company needs it. And at the same time, if we are able to have minimum skills, business analysis skills, then in a way, IT industry definitely accepts it. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒకటి సింపుల్ అనుకుందాం, ఇట్లా అలో చేయదు, స్విచ్ ఇక్కడ నుండి అక్కడ ఇక్కడ అలో చేయదా అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక సడన్గా నేను పోయి ఒక సేల్స్ జాబ్లో పడ్డాను. ఇనిషియల్ ఆఫ్ ద కెరియర్ ఎవరైనా కానీ సేల్స్ మార్కెటింగ్లోనో స్టార్ట్ అవుతుంది మన కెరియర్స్. మీరు కూడా ఇందాక స్టార్ట్ అవ్వదు డిస్కస్ చేస్తాం, అదే అట్లా స్టార్ట్ చేసినాం అనుకో. ఒకవేళ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కానీ ఏ ఇండస్ట్రీ కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అన్నాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా అదే అట్లే. ఎంత మన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి majority people, 60 to 80% of the people, they are like switching people only. They came from other industries. Amirpet is all about it kada. Amirpet and okay, so definitely IT industry accepts and it will definitely ఇంకా చెప్పాలంటే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో, దోస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్, దే హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద కస్టమర్స్. దే నో హౌ బిజినెసెస్ వర్క్, దే నో హౌ కస్టమర్స్ థింక్, నీడ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్కి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో ఫర్ దెమ్ ఇంకా చాలా ఈజీ అవుతుంది చెప్పాలంటే టు గెట్ ఇన్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్.
బేసికల్గా బ్యాంకింగ్ డొమైన్ నుంచి మనకు వస్తే మనకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ చేశారా, ట్రెజర్ మీద చేశారా, లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ డొమైన్ మీద చేశారని అడుగుతుంటారు. యాజ్ ఏ బీఏ మనం కస్టమర్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంత ఒక లిమిటేషన్ అంటూ ఉంటుంది. కానీ నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఎలాగో ఆ ఫీల్డ్ ఆ సెక్టార్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకున్నంత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ మనకు ఉండదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. వాళ్ళు కంప్లీట్గా డీల్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. సో వాళ్ళకున్నంత నాలెడ్జ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అంటే దే హ్యావ్ ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్. సేల్స్ అంటే సేల్స్ గురించి ఎంటైర్గా ఉంటుంది. మనం వర్క్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఒక లిమిటెడ్ ఎక్కడో వచ్చి స్టాప్ అయిపోతుంది. సో సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఆ నాలెడ్జ్కి ఈ బిజినెస్ అనల్ స్కిల్ అనేది ఒక ప్లస్ అయితే, ఒక అడిషనల్ పాయింట్ అయితే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. కరెక్ట్. సో మీరు ఇందాక అన్న పాయింట్లో లైక్ కాంపిటేటర్స్ అని అది చాలా బాగా నచ్చిన పాయింట్. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు చూస్తే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నాకు 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. నేను ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ నేను ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తా అంటే అవ్వదు. ఖచ్చితంగా నువ్వు యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, స్క్రాచ్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. సార్ కస్టమర్ ఎవరు, ఈజ్ అ న్యూ కస్టమర్, వాట్ ఇష్యూస్ ఏంటి, ఓకే వాడికి ఎలాంటి సొల్యూషన్ కావాలి, వాట్ ఈస్ ది స్కేల్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే నేను అదే చెప్తాను అనమాట మా స్టూడెంట్స్ కూడా. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కూడా రెచ్చిపోరు, నాకు మొత్తం వచ్చు అని. నేను ఎప్పుడో ఒక్కరిని చూడలేదు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైక్ హౌ టు డూ దిస్. ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ డెవలప్మెంట్. డెవలపింగ్ ఈస్ యువర్ కన్స్ట్రక్ట్. ఒక్కొక్క ఇటుక పేరుస్తున్నప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ అంతా ఎట్లా పోతుందో ఎవరికి అర్థం కాదు, చెత్తగానే ఉంటుంది. అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఇట్ ఇస్ అ BAU. ఎస్. సో టు దిస్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్విచ్చింగ్ జాబ్. ఓకే, యాడింగ్ టు దిస్ పాయింట్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు స్విచ్చింగ్ జాబ్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ అండ్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నాన్ ఐటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ పర్సన్ వర్క్ దేర్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 years and he's pro in his product. You ask anything about him, he'll say that. Now he has around 5 years of experience. Now if he wants to switch his job to any other company, now whatever the knowledge he has on that product, it's gone. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాడి కొత్త కంపెనీలో అగైన్ హీ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ అన్లెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిసిగ్నేషన్. But when it comes to the IT jobs, if the same person, if he has 4 or 5 years of experience into business analyst, now he has built a product over here. ఇప్పుడు వేరే కంపెనీలోకి వెళ్తాడు. It's just a product is different, but he has an entire idea of how to develop it. That's it's like, a path would be there for that candidate. Adding to this point, many of my students they ask for live projects. Okay. మీకు లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటే నేను జాయిన్ అవుతా అంటాడు. లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ని ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనము వి కాంట్ రియలీ షో ఇట్, సిమ్యులేట్ చేయలేము అది. ఓకే నేను నేర్పించిన ఒకటి, సపోజ్ మీరు ఒక డెవలపర్స్, ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్, ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక టెస్టర్ని పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ చేపించినా కూడా దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ సేమ్ ఇలానే ఈ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ ఉంటుందని చెప్పలేము. అగైన్ బిజినెస్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రెష్ in some other project. సో ఐ థింక్ అదే అన్నమాట మీరు చెప్పిన పాయింట్లో స్కిల్స్ అనేది అది ఏదైతే కావాలో అది నేర్పిస్తాం మేము. అండ్ అగైన్ హీ హ్యాస్ టు గో అండ్ స్ట్రగుల్, కస్టమర్స్ని ఫేస్ చేయాలి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి. చాలా కస్టమర్స్ తెలుసు కదా, డోంట్ వాంట్ దీస్ అప్గ్రేడేషన్స్. యాజ్ హ్యూమన్స్ వీఆర్ ఆల్ లైక్ వీఆర్ రెసిస్టెంట్ టు చేంజ్. ఇప్పుడు నేను ఇలా వెళ్తున్నా, ఇలానే వెళ్తా, ఇలా రారా అంటే ఇంకా అసలు. సో మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, చేంజ్ రిక్వెస్ట్లు ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ చేంజ్. వితౌట్ చేంజ్ నథింగ్ ఇస్ దాట్. సో అదంతా చెప్పి తీసుకురావడమే బిజినెస్ అనలిస్ట్ యొక్క రోల్ అన్నమాట. ఇట్లా ఇక్కడ చెప్పినట్టు కోర్సెస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేస్తాను అనమాట. ఒక ర్యాండమ్గా డిజైన్ చేయలేదు, ఇది ఒక స్ట్రక్చర్డ్. అంటే ఇలా బేబీ స్టెప్స్ తీసుకున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఒకవేళ నాన్ ఐటీ పర్సన్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఐటీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్. అంటే నాన్ ఐటీలో వాళ్ళు చేసి ఉంటారు, బట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అని పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్, అంటే ఇలా మొత్తం స్టేక్ హోల్డర్ నుంచి ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి ఆ రిక్వైర్మెంట్ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాం. దెన్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో నేను ఇప్పుడు ఏమంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ స్మాలర్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే. సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఒక ఈజీ అప్రోచ్గా,
అంటే మరి పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్పి డార్గని చెప్పి భయపెట్టించడం కాకుండా ఈజీగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా, అంటే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. అరే ఈ కోర్స్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది, ఇది అర్థం చేసుకొని నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఇలాగ నాకు కొట్టగలుగుతానని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తాం. చాలామంది అంటారు సార్ నేను బ్యాంకింగ్ కదా, నేను ఫార్మా కదా, మరి ఎలా అంటే మనం ఇక్కడ డొమైన్ నాలెడ్జ్కి వెళ్ళట్లేదు. మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, వాళ్ళకి ఒక ప్రాసెస్ అనేది నేర్పిస్తున్నాం, ఒక బేసిక్ ప్రాసెస్ అనేది నేర్పిస్తున్నమాట. ఆ బేసిక్ ప్రాసెస్లో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డొమైన్ ద పీపుల్ ఏబుల్ టు వర్క్. సో దట్స్ హౌ ద కోర్స్ హెస్ బీన్ బిల్డ్ అప్ హియర్. రైట్. సో చాలామంది ఏంటంటే రెసెషన్ అని చాలా భయపడుతుంది యూఎస్లో ఈ వార్స్ ఇవన్నిటి వల్ల. అండ్ మన మీడియా తెలుసు కదా దేనిపైన ఫోకస్, ఒక మూవీలో కూడా చెప్తారు, దెర్ ఇస్ నో న్యూస్ లైక్ బ్యాడ్ న్యూస్. అండ్ మన హ్యూమన్స్ కూడా ఒకటి టాపర్ ఏంటంటే అది చూడడం, ఏదో వాడికి ఏదో అయిందంటే మాత్రం మొత్తం పేరావతం చదువుతాం. సో మీరేమంటారు, అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది అంటారా, పోతుంది అంటారా? ఈ రెసెషన్ వల్ల మనకు అంత జాబ్స్, అసలు మొత్తం ఐటీ ఇండస్ట్రీ కొలాప్స్ అయితే ఈ బిజినెసెస్ అసలు నిజంగా ఉంటాయా? వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ దాట్? I mean, there are many points to consider in this. Yeah. First of all, అంటే ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉంటుందా అని అంటే, ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఐటీ ఇండస్ట్రీ దెర్ ఇస్ నో డెవలప్మెంట్, సింపుల్. అండ్ ది సెకండ్ పాయింట్, ఇప్పుడు రెసిషన్ అంటున్నారు. యా ఫైన్, రెసిషన్ అన్నిట్లో ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇప్పుడు కింద మన బేకరీలో పనిచేసే వాడికి కూడా వాడు పని చేయకపోతే బాయ్. ఎగ్జాక్షన్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అప్గ్రేడింగ్, ఇఫ్ యూ నాట్, అది కాదు కంపెనీస్ ఎక్కడో ఇది అవుతుంది మాకు జాబ్స్ పోతాయి, ఇది మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ now recession is happening in each and every industry, not only IT, non-IT, operations or anything. సో అది ఎలా పోర్ట్రే అయిపోతుందంటే, రెసిషన్ అయింది, ఈ కంపెనీలో ఇంతమందిని తీసేశారు ఐటీ. నౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ కంపెనీ, అందులో దే హ్యావ్ లేడ్ ఆఫ్ డ్యూ టు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ లేవు, దే హ్యావ్ లేడ్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్, దేర్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ, దేర్ షేర్ ప్రైస్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో దే వర్ ఇన్ టు సేల్స్. సో సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా పెద్ద ఇది అయింది, లే ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. బట్ బయటకు వచ్చేసరికి ఎలా పోర్ట్రే అయింది, ఐ హ్యావ్ లిజన్ దట్ అరే మీ పాత కంపెనీలో ఇంత లే ఆఫ్ అయింది, మరి డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకు ఉండదా? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లే ఆఫ్ డెంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ ఐటీ, ఇన్ దట్ టాప్ కంపెనీ. సో ఇట్స్ ద మైండ్ సెట్ ఆర్ ఇట్స్ ద ట్రెండ్ దట్ రెసిషన్ అంటే ఐటీ అన్నట్టు అలా అయిపోయింది. అంతేగాని ఇట్స్ ఆల్ ఏ ఫ్లో. ఇప్పుడు రెసిషన్ అయింది అంటే అగైన్ ఫ్యూచర్ జాబ్స్ విల్ కమ్ అగైన్. సో నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, సో కంపెనీస్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ బిజినెస్ ఓకే వాళ్ళు ఒక హైరింగ్ చేస్తారు, ఒక బిజినెస్ మోడల్ రన్ చేద్దామని. ఓకే లెట్స్ సే దే హ్యావ్ 10 ప్రోడక్ట్స్. ఓకే ఒక ప్రోడక్ట్ రన్ అవ్వట్లేదు, ఒక సర్వీస్ రన్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు నేనే ఒక 5-6 కోర్సులు పెట్టాను. ఇతనేమో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ట్రైనర్, అతనేమో ఇంకేదైనా స్క్రమ్ మాస్టర్, ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ఇంకొక డెవాప్స్. ఫర్ సపోజ్ డెవాప్స్ నాకు ఎక్కువ మంది నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ పైథాన్ మొత్తం చాలామంది ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతారు. సో నేను అప్పుడు ఆ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ట్రైనర్ని వాట్ విల్ ఐ డూ, ఐ హ్యావ్ టు సే టాటా బై బై, మనకి ఇక్కడ బిజినెస్ అవ్వట్లేదు మీరు ఇంకా. బట్ మీడియా ఏం చేస్తుంది తెలుసా, ఇంకా ఫాలోయింగ్ డౌన్ కమింగ్ అది ఇట్లా చెప్పేస్తుంది అనమాట. బట్ ఆన్ ద అదర్ వేస్ ఇట్ ఇస్ గ్రోయింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సో మన బాడీలో కూడా ఫ్యాట్ ఎక్కడ పెరిగింది అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్. సో డౌన్ సైజింగ్, ఇవన్నీ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. సో డౌన్ సైజింగ్ కంపెనీస్, రైట్ సైజింగ్, అప్ సైజింగ్, ఇవన్నీ అవుతుంది అనమాట. ద ఎగ్జాక్ట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అది అని. అండ్ టిల్ నౌ ఐ డిడ్ నాట్ సీ వన్ ఎ సింగిల్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్లెస్. ఏమంటారు మీరు, ఒక్క బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా నాకు జాబ్ లేదు, నేను రెసెషన్ హిట్ అయ్యి నేను ఇంట్లో కూర్చున్నా అని ఇప్పటి వరకు ఒక్కరిని కూడా వెళ్ళి. ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ డౌన్ సైజింగ్ చేయాలన్నా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే సో ఇఫ్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ డౌన్ సైజింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, దే విల్ ఎనీవే స్టార్ట్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే ఒక వర్టికల్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసేస్తే దే విల్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ వర్టికల్ because they are venturing into a new business. Okay, akkada kuda they need a business analyst obviously, and business analyst is a versatile guy. He is not confined to a particular domain or a particular technology or a particular set of people. So for him switching from one domain to another domain is very easy, cakewalk. Endukante he knows how to understand businesses, he knows a methodology, and at the same time he already has the skill of working with different kinds of people.
So that's why, like you said, you don't see any business analyst jobless. I completely agree. Yeah, అసలు అడిక్వేట్ బిఎస్ లేరు అసలు మార్కెట్లో. that is true. మన ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, మంచి పే మాస్టర్, అది చాలా బాగా పే చేస్తుంది. సో వాడు ఎంత పే చేసినా కూడా వానికి మినిమం 2-3 months పడుతుంది ఒక మంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ని హైర్ చేయాలంటే. కరెక్ట్. సో ఇంతకుముందు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే రోల్ కూడా చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వాళ్ళనే బిజినెస్ అనలిస్ట్గా మార్చేసి చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఎ లాట్. ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. And the other part is of training. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ హు ఆర్ లుకింగ్ టు చేంజ్ దర్ కెరియర్, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తారు ది సేమ్ మీరు అన్నట్టు అమీర్పేట్కి వెళ్తారు ఆర్ ఎనీవేర్, ఆర్ ఎల్స్ దెల్ ట్రై ఫైండింగ్ అవుట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి దెల్ స్టార్ట్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనలైటిక్స్ అండ్ అనాలిసిస్. అది అక్కడ అవ్వదు. వీళ్ళు వెళ్తారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనగానే ఫస్ట్ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ దిస్ టాబ్లూ, ఎక్సెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దట్స్ హౌ దర్ మైండ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ టు. అండ్ there is a business analyst who works for the product, for the product alignment or for the development of product అనేది అని చెప్పి, if everyone will come to know, then it would be easier. మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, బీఏ ఉంటే కెరీర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఏ ఒక అచీవ్ అయ్యాక, ఒక బీఏ చేసిన తర్వాత హీ క్యాన్ మూవ్ టు ప్రాజెక్ట్ సైడ్ సార్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూడా వెళ్ళచ్చు యాక్చువల్లీ బీఏ నుంచి. ఇట్ బీ ఈజీ టు షిఫ్ట్. లేదు ప్రోడక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్, అదొక లైన్, ఒక రూట్ ఉంటుంది. వేరే సేమ్ వే డిజిటల్ సైడ్ కూడా వెళ్తే మళ్ళీ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్, డిజిటల్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. ఒకవేళ బీఏలో కంటిన్యూ చేయాలంటే సీనియర్ బీఏ, లీడ్ బీఏ, మేనేజర్ బీఏ, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్క్రమ్ సైడ్ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. సో ఒక బీఏ ఉన్న తర్వాత ఈ డిఫరెంట్ కెరియర్ పాత్స్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఐమ్ రియలీ నాట్ షూర్ ఒకవేళ వేరే పొజిషన్ తీసుకుంటే మరి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయా. ఒక బీఏ ఆఫ్టర్ 2-3 years చేసిన తర్వాత మరి వేరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందా లేదా అనేది విచ్ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీఏ అయిన తర్వాత కూడా రేపు మన జాబ్ ఉంటుందా లేదా, ఎలా అంటే ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. అంటే ఎలా గ్రోత్ అవ్వాలనుకుంటాం మనం. ఆఫ్టర్ 10th ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్లీ నేను బీఏగా వర్క్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ 5 years నేను ఎంటైర్ లైఫ్ బీఏ ఉందా అనుకోలేదు. నా కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఆస్పిరేషన్ ఉంది. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ లైన్. సో డెఫినెట్లీ మనం ఎలాగో చేంజ్ అవుతాం. సో నాకు తెలిసి బీఏకు ఉన్నంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆ కెరీర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఐ ఫీల్ పర్సనల్లీ, అంటే వేరే కెరీర్కి అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందో లేదు అని. నాన్ ఐటీ నుండి ఐటీకి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్ బెస్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే 2-3 బిఎస్ ఉంటారు. ఒక్కో ప్రాజెక్ట్లో 2-3 బిఎస్, ఒకరు ఆన్ షోర్లో ఉంటారు, ఒకరు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్తో వర్క్ చేస్తుంటారు, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ క్రియేషన్స్. సో ఎవరైతే కొత్తగా వస్తారో వాళ్ళకి బిజినెస్ డైరెక్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రావాలంటే కష్టం అసలు. ఎందుకంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ హ్యాస్ టు లీడ్ ద ఎంటైర్ టీమ్, ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ది సెరమనీస్ ఆర్ ప్రాపర్లీ డన్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ప్లానింగ్ ఇస్ డన్ ప్రాపర్లీ. సో డైరెక్ట్ అనేది కొంచెం కష్టం. బిజినెస్ అనలిస్ట్లో వచ్చి ఓ 2-3 years అలాగా 5-6 ప్రాజెక్ట్లో ప్రాపర్గా వర్క్ చేసి యాజ్ ఏ బీఏ మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? లైక్ స్టేక్ హోల్డర్తో అప్రోచ్ కానీ, లేకపోతే మీ టెక్నాలజీ టీమ్తో మీటింగ్స్ కానీ, డే టు డే లైఫ్ ఎలా ఉంటాయి మీ యాక్టివిటీస్? Okay, so that actually depends on the phase of the project in which we are in. For example, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అనాలిసిస్. ఇనీషియల్ వేస్లో ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ ద కస్టమర్ ఆర్ ది బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ సైడ్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ దర్ విజన్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, and what is the kind of business that they are I'm so sorry. So what is the kind of business expansion or what is the kind of business results that they are expecting from the product? Okay, so initial phases లో ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్స్ ఈజ్ విత్ ద కస్టమర్ ఓన్లీ. Okay, once we are clear with the technical, business requirement, then that is the time where we have to focus we have to focus more on the టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ షిఫ్ట్ అవర్ ఫోకస్ టు టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ దెన్ వీ ట్రై టు ట్రాన్స్లేట్ దిస్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంటూ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెక్నికల్ టీమ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, దే విల్ హ్యావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ అగైన్ విల్ గో బ్యాక్ టు బిజినెస్ అండ్ ట్రై టు గెట్ దోస్ ఆన్సర్స్. సో ఇన్ దిస్ వే యాజ్ అ BA there are so many meetings that we are involved in
and different kinds of meeting. Sometimes you have to do brainstorming, sometimes you have to do interviews, sometimes you have to take a survey. Questionnaire ichesi you need to take a survey from 100 people on what they are thinking about this product. Or sometimes you have to focus on forming a smaller groups and brainstorm. Ila different ways of things ఉంటాయి that we have to focus on. So if I have to take a life of a BA or a day in a life of a BA, I would say 70% of the time goes into the meetings, 30% of the time focus on documentation, తర్వాత presentations అవన్నీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక BA అవ్వాలి అంటే వాట్ డూ యూ థింక్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద అండర్లైన్ కాంపిటెన్సెస్ కానీ స్కిల్స్ కానీ, వాట్ డూ థింక్ దిస్ పర్టికులర్ స్కిల్ షుడ్ హ్యావ్ యాజ్ ఎ BA? వాట్ డూ యూ థింక్ యాజ్ పర్ యూ? Okay, so first thing is the stakeholder management. So you need to understand who the stakeholders are that are involved in the project, and you need to understand what they understand. ఎందుకంటే మీరు ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెక్నికల్గా మాట్లాడితే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ టర్మ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ ఇన్ దట్ వే. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్. ఓకే, ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ఎ వే దట్ ద టెక్నికల్ టీమ్ ఆర్ ఎనీబడి విల్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ 1 year also, when they get back to this particular requirement, if they go through this document, they should understand what is this project, what they are expecting and all. So second thing is project management, documentation. Third thing is communication skills. That is very important, because if I say 70% of your day goes into meetings, that means you are communicating. So communication skills are also very important. I'm not talking about the language part. So language and communication are two different things. So it is very important to have communication skills. Communication skills is all about, there are two parts. One is listening, second one is speaking. So listening lo endante you have to try to understand, speaking lo you have to ask right questions so that you get answers to all your questions. So that's what I feel. So basically when coming to the part communication, no need to be English scholars actually, what I feel. So whatever we are saying, the client has to understand, and whatever the client is saying, we have to understand. So we are able to communicate with each other. We are trying to understand the problem, understand the solution. I think that will be sufficient. Yes. Yeah, like you said, language plays very minimal role, I would say. మీకు మినిమం ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు. ఇంగ్లీష్ పిచ్ మన ఇండియాలో ఎక్కువ. ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళకి ఎవరికి వస్తుంది? కరెక్ట్. చైనాలో నేను చూసిన కదా, HSBCలో వర్క్ చేసిన 8 years నేను. అక్కడ 50 డెవలపర్లు ఉంటారు, దాంట్లో ఎవడు రాదు, ఒకడే వస్తాడు, దానికి కొంచెం వచ్చి ఇంగ్లీష్ అటు రిప్రజెంట్ చేస్తాడు, ఇగో ఇది అడుగుతున్నాడు అంటే ఫట కోడింగ్. అది చైనా వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్లే కదా, వాళ్ళు బాగా నేర్చేసుకుంటాడు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనోడు ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేడు, గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు అయినా సరే ఇంగ్లీష్ రాదు వాడికి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత ఈ కోడింగ్ అవి అప్పటికి ముసలాడు అయిపోతున్నాడు. సో సో మన ఆడియన్స్ చాలామంది ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద భూతం వచ్చేసిందని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్, నన్ అదర్ దెన్ AI. సో మార్కెట్లో ఏంటంటే AI వచ్చింది, ఇంకా అయిపోయింది మీ పని, ఇంకా అయిపోయింది అంటారు. సో అసలు పెద్ద అదొక నాకైతే కామెడీలా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ మీ వ్యూస్ చెప్పండి, తర్వాత నా వ్యూస్ చెప్తాను. అసలు AI హౌ ఇస్ ఇట్ ఇంపాక్టింగ్, అండ్ కరెంట్లీ మీరు కూడా AI వాడుతూనే ఉంటారు, ఎలా వాడుతున్నారా, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు చెప్పండి. కమింగ్ టు ద ఎఫర్ట్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది. ఎఫర్ట్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది, దట్ ఐ అగ్రీ. కానీ ఆల్సో థింక్ ఇన్ ది అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇప్పుడు ఏఐని డెవలప్ చేయాలి అంటే కూడా దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ విజన్. అగైన్ దే నీడ్ ఎ బిజినెస్ అనలిస్ట్, దే నీడ్ డెవలపర్స్, ఎలా వర్క్ చేయాలి ఆర్ హౌ ద UI షుడ్ బి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ దేర్ ఆల్సో దే నీడ్ ఎ టీమ్, అక్కడ కూడా మనకు BA అవసరం ఇవ్వాలి. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్, ఇప్పుడు AI వచ్చింది అని అంటే కంప్లీట్లీ వర్క్స్ వెళ్ళిపోతాయి అని కాదు. దిస్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రోల్స్ విల్ బీ దేర్ అట్లీస్ట్ టు డిజైన్ ద AI or else how it's working and everything. అసలు ఆ AI ఎక్కడ వాడాలి అని అనేది ఫస్ట్ BA రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాడికి ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ఓషన్, అట్లా పేమెంట్స్ ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, ఇవి ఉంటాయి, మార్గేజ్ ఉంటాయి అని చాలా ఉంటాయి. ఈ పేమెంట్స్లో ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ స్టెప్లో ఇన్ దట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వేర్ యూ వాంట్ యూజ్ AI? ఈజ్ ఇట్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద కస్టమర్ ఆథెంటికేషన్ దగ్గర చేస్తావా, లేకపోతే డేటాబేస్లో ఆ క్రెడిట్స్ డెబిట్స్ అయిన బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో అక్కడ AI వాడతావా అనేది అంతా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మళ్ళీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేయాలి. డెవలపర్ ఆర్ ద దెమ్సెల్వ్స్ కాంట్ గో హెడ్ అండ్ కంప్లీట్ దిస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ AI ఇంటూ ఇట్.
కరెక్ట్. సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు లైక్ బిఫోర్ జొమాటో ఆర్ స్విగ్గీ వచ్చిన దానికి ముందు, సో వీ నీడ్ టు గో టు అ హోటల్ అండ్ గెట్ ద డెలివరీ తీసుకొని వీ టేక్ అవే ఆర్ వీ డైన్ దేర్. కానీ జొమాటో కానీ స్విగ్గీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇనీషియల్గా వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఈస్ దట్ అమ్మో దీనివల్ల లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది పీపుల్ది అండ్ చాలా నెగటివిటీ. సో దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ నెగటివిటీ వెన్ దీస్ యాప్స్ కేమ్. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే దే ఆర్ వెరీ బిగ్ బిజినెసెస్, హ్యూజ్ బిజినెసెస్, అండ్ దేర్ ఆర్ లైక్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్. సో దే క్రియేటెడ్ బిజినెసెస్, దే క్రియేటెడ్ జాబ్స్, రైట్? సో ఏ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్. సో యాక్చువల్లీ ఏ అనేది అందరు ఏదో పెద్ద కొత్తదన్నట్టు చూపిస్తున్నారు. సో ఇదే రెవల్యూషన్ వెన్ we used to do things manually. Okay, then came the web phone culture. Phone తర్వాత అదొక పెద్ద రెవల్యూషన్ అనిపిస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ ఆన్ అ ఫోన్ కాల్. వావ్, ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఏఐ. సెకండ్ టైం వెబ్సైట్స్. ఆ ఫోన్ కూడా అవసరం లేదు, మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్తాను, వెబ్సైట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ పోయి మీరు టికెట్ బుక్ చేసేసుకోండి. ఇదొక థర్డ్ AI. తర్వాత వెబ్సైట్ కూడా అవసరం లేదు, మొబైల్కి వచ్చేసి ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, 24 గంటలు మీకు అన్ని అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా ఒక AI కదా. ఇప్పుడు నా ఇంకొక సఫిస్టికేటెడ్. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రెవల్యూషనైజింగ్ ద వేస్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఒక బిజినెసే కానీ, ఒక పర్సనల్ లైఫ్ కానీ, అసలు మనం ఊహించుకోగలుగుతాం అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది లేకపోతే అసలు మనం రోజు నేను పొద్దులేగానే అసలు వాట్సాప్ మెసేజ్ చూడండి, ఈయననేమో ట్రైనర్, ఈయన మన ఏ అప్లికేషన్ పడుతుంది, జూమ్ కానీ టీమ్స్ కానీ, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకా మీరంతా వెళ్ళి అమీర్పేట వెళ్ళాలి రోజు. అలాగా 15 years బ్యాక్ నేను కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎవ్రీ డే 30 days అమీర్పేటకి వెళ్ళి అప్ అండ్ డౌన్ ట్రావెల్ చేసి ఆ బస్సులలో పోయేవాడిని. ఇప్పుడు మంచి ఇంట్లో బృందాలు కూర్చొని ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి స్క్రీన్ షేరింగ్. అప్పుడు ట్రైనర్ ఒక 5 minutes లేట్ అయినా మనకో ఆ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోయేది, రికార్డింగ్ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మంచి రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఐటీఏ. కరెక్ట్. ఓకే, సో ఐటీ ఏ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేదో వస్తుంది, దాని పేరు మారుస్తారు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వేస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. బోత్ సైడ్. సో యా, సైనత్ అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాక్ అయింది. ఇప్పుడు 1 hour అయిందంటే ఇప్పుడే చెప్పారు మన టీమ్ మెంబర్. సో అమేజింగ్. సో సమ్మరైజ్ ఆల్ దీస్ కాన్వర్జేషన్. ఓకే, ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఓకే, అతను లెట్స్ సే he or she is working from past 5 years in a non-IT job. సో వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి? ఓకే, where do they start off with, and where do they start and how do they achieve this particular business analyst role? Okay, so I would say first thing, you try to understand yourself and you commit that you are going to become a BA. The first step. Second thing ఏంటంటే, for that you need some guidance. So guidance అంటే you need to approach someone who is like a mentor or a guide who can help you, and it's like a institute. So you need to find a very good institute. That is step 2. And third thing is you are learning. So ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వగానే సరిపోదు, యూ నీడ్ టు పుట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. ఎందుకంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది న్యూయాన్సెస్ ఆఫ్ ద రోల్. అది నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో అగైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ హెల్ప్ హియర్. సో దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అండ్ ఫైనలీ వన్స్ యూ గెట్ ద జాబ్, అక్కడ ఇట్స్ ఆల్టుగెదర్ డిఫరెంట్ వరల్డ్. What you have learned here in the institute will give you, is like a gateway for you to get into IT industry. But when you go there, it's altogether a different ball game. సాయి చంద్రకి ఇద్దాం. ఒక కంపెనీ ఒక అతను ఉన్నారు, దిస్ పర్సన్ విత్ సాయినాథ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇలా చేసి జాబ్ కొట్టాడు. సో జాబ్ కొట్టిన తర్వాత సినిమా ఏముంటుందో చెప్పండి మీరు. ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం డెవలపర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు వీళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎంత అప్లికేబుల్ అవుతుంది వీళ్ళ జాబ్లో, వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు వాట్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం అని అంటే ఇట్స్ జస్ట్ బేసిక్. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ బేసిక్స్. నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద జాబ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇట్స్ ఎ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు యాజ్
as Sainath mentioned, there's a process. ఇప్పుడు they have to assess themselves or అంతా చేసి కష్టపడి ఒక 1 or 2 months కష్టపడి he has attended all the interviews. Now he knows all the basics or how it would be, what is a business analyst and everything. వాడికి అక్కడ జాబ్ వచ్చింది అని అంటేనే he has achieved it. He has put his efforts and everything. Now after when he is into the job, he should maintain the same confident level. So he already know how the business works. It's just he has to understand the organization structure. ఒకసారి అది ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకొని హౌ హ్యాస్ టు డీల్ విత్ ఇట్ అని ఒకసారి ఆ క్యాండిడేట్కి అర్థమైపోయింది అని అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ ఫర్ హిమ్. అండ్ ఒక మూవీలో కూడా ఉంది కదా, హ్యాపీ డేస్లో అనుకుంటా, అరే ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అని ఆడు ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్లో ఏం సార్ ఇది స్కూల్ నుండి కాలేజ్ డైరెక్ట్ వచ్చేసారు, నాకు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు ఇది, బట్ ఏదో ఊర్లో ఏదో చిన్న ఊర్లో నుండి ఒక పెద్ద హైదరాబాద్లోకి వచ్చేసి అట్లా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అది అని అంటాడు కదా. సో మీరు కూడా అట్లనే. సో మీరు వన్స్ ఆ జాబ్లోకి వచ్చేసినాక ప్రాబ్లీ ముంబై ట్రైన్స్లో నువ్వు నిలబడితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ వెనకాల వాళ్ళు పుష్ చేస్తే నీ డెస్టినేషన్ వెళ్ళిపోతావు అనమాట. సో ఎస్ఐటీస్ ఫేవరెట్ ట్రైనర్ అస్లం మీరేంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్స్, హౌ ఎ పర్సన్ క్యాన్ బికమ్ ఎ బిజినెస్ అనలిస్ట్ చెప్పండి. సో యాజ్ ఏ బీఏగా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఈస్ ఎంతూజియాజం టు లెర్న్. ఆ జీల్ ఉండాలి యాక్చువల్గా, నేను నేర్చుకోవాలి, నేను చేయగలుగుతానన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి యాక్చువల్గా. సో బేసికల్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి కొద్ది కమ్యూనికేషన్ ఉంటే, డిసిప్లిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ డిసిప్లిన్ ఇవి ఉంటే దెన్ పీపుల్ విల్ కమ్ టువర్డ్స్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, టువర్డ్స్ ద కోచింగ్ ఇలా వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మనం చెప్పిన టైం లైన్స్ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ఫాలో అయ్యి మనం చెప్పిన అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తే ఐ థింక్ నో వన్ క్యాన్ స్టాప్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మనం వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద కోర్స్ అనేది సచ్ వే, ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి కోర్స్ అనేది మేము ట్రైన్ చేసాము, ఒక కోర్స్ అండ్ కరికులం బిల్డ్ చేసాం అనమాట. తెలుసు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత రేపు ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇట్ హాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బీన్ డిజైన్ ఇన్ ఎ సేమ్ వే. వాళ్ళు మనం నేర్చుకుంటాము, వీ క్యాన్ లెర్న్, వీ క్యాన్ పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్, వీ క్యాన్ పుట్ అవర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు ఇట్ అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే నేను నథింగ్ క్యాన్ స్టాప్ దెమ్. సో ఇట్స్ రియలీ ఎ వండర్ఫుల్ కోర్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ చాయిస్ ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ యాజ్ ఎ బీ యాజ్ ఏ రోల్. సో నా సమ్మరీ ఏంటంటే ఇంకా చాలా ఇంకా ఓకే. సో మీ నాన్ ఐటీలో నా దృష్టిలో ఏ జాబ్ని కూడా వచ్చేసినాక అక్కడే ఉండడం ఇట్స్ లైక్ కంఫర్ట్ జోన్. ఓకే, కంఫర్ట్ జోన్ ఆ టైంలో అప్పటి వరకు బాగానే అనిపిస్తుంది, బట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ గైస్. ఒక పర్టికులర్ స్కిల్ నేర్చుకొని వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ అప్ స్కిల్. ఓకే, మీరు ఎవరైనా చూడండి, హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెంట్ ఫర్ ఎవాల్వింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అంటే ఒక స్టెప్ నుండి ఇంకో స్టెప్ వెళ్తూనే ఉండాలి, బట్ నాట్ ఎట్ అ రిస్క్ ఆఫ్ లీవింగ్ యువర్ జాబ్ అండ్ ఆల్. ఐ నెవర్ టోల్డ్ దాట్. ఉన్న జాబ్లోనే ఉంటూ కొత్త స్కిల్స్ ఏవో నేర్చుకోండి. ఓకే, చిన్న చిన్న కోర్సులు ఇలాంటివి నేర్చుకుంటూ ఉంటే మీ కెరియరే బాగుంటుంది. వచ్చాక మాత్రం రావడం మీ ఇష్టం. ఐ నెవర్ ఫోర్స్డ్ ఎనీ వన్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్, బట్ వచ్చాక మాత్రం యూ హ్యావ్ టు రియలీ 3 P's at SIT. Everyone knows it. All my trainees knows this. The first P is you have to really prepare. Whatever we say, you have to properly prepare it. Preparation బాగా గట్టిగా చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, మా సెషన్స్ అని విన్నప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, అరే బాగా చెప్తున్నాడు రా, బాగా ఈజీగా అర్థమైంది అనిపిస్తుంది, కానీ మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ షుడ్ నాట్ సే లైక్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ సమ్వేర్. యూ హ్యావ్ టు say as if you have experienced all these concepts. Second P is practicing. Then the third P is perform. Okay, in the interview you have to perform very well. Okay, so ఈ 3 P's మీరు కానీ ప్రాపర్గా చేస్తే job is yours. Okay, so I hope today, thank you Sainath and Sai Chandra, thank you Aslam for joining this roundtable meet with SIT Talks. సో ఐ హోప్ మీకు చాలా బాగా నచ్చి ఉంటుంది మా టాక్స్. చాలా క్యాజువల్గా అండ్ చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మేము మాట్లాడే 1 hour టాక్ జరిగింది అసలు. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ కంప్లీట్లీ అండ్ చూసిన తర్వాత ఒక మీరు ఏదైనా వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా, ఏదైనా పాయింట్స్ నచ్చేది చెప్పండి, నచ్చకపోతే కూడా చెప్పండి. విల్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ అవర్ సెల్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, వీఆర్ ఆల్వేస్ ఎవాల్వింగ్, వీఆర్ ఆల్వేస్ లెర్నింగ్, వీఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు we treat ourselves as a very small startup. 6 years అయింది మా SIT స్టార్ట్ అయ్యి, కానీ స్టిల్ we feel like it's a very small company. So we are always ready to take your feedback and ఇలాంటి కంటెంట్ కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో ఎవ్రీ వీక్ విల్ పోస్ట్ పీపుల్ లైక్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మేము పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.